चेतना कहूची रे बुझा मन रे पागला मन तू गोटे काम कर जे ये संसार रे जाऊ मानक पाखकु तू जाउछु ये संसार मुक्ति पाइबा पई मनुष्य जहा जहा किछि अवलंबन करूछि आछि पर्यंत अनुभव तोर अछि किंतु एबे मु तो गोटे नुवा संदेश दउछि बापा को जेबे तो भाई डाकिबो ए संसार रु उद्धार पाइबो बड़ा आचार्य कथा बड़ा अड़ुआ कथा आगे आपण माने कहिबे आमे पर जानिछु से ब्रह्मा कुमारी आश्रम को जो माने जाउ छंती से माने बापा को पड़े भाई डाकिबा को कहू छथि भाई बा गोटे स्त्री और गोटे स्वामी गोटे भाई हे जीवो पिला मानकर बापा कोड़े भाई हे जीवे जदि बापा भाई हेबे मां तो भौणी हेबे जदि स्वामी भाई हेबे स्त्री भौणी हेबे एमिति केमिति लेकी अड़ुआ तोड़ा कथा कहू एते गुरु बसई एते साधु संत समाज रे अछंती समाज रे मंगल पाई से माने कि ब्रह्मचर्य व्रत रे 12 ब्रह्मचारी ही छंती की हुए तो बड़ जंगल रे तपस्या करी साधु संत होई छंती समस्त कहू छंती आमे संसार पाई संसार त्यागी तपस्वी ये संसार रो उद्धार करियो प्रत्येक मानव एमिति कहूथिला बेले अख्या स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार पुरुष परम ब्रह्म सच्चिदानंद 1937 मसीहा रे ये संसार रे दादा लेखराज को शरीर माध्यम रे ब्रह्म नाम रखी ये संसार को आसी छंदी ये संसार को आसीबा परे अख्या से गोटिए बार्ता ये संसार को दबा पाई संतान मान को बाछि छंदी जो माने अन्य निज को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भाई भोली सब कहउछ तेणु आज आपण माने जो माने सम्मुख रे अछंती तो सुनिबे आ जदि को माने कामे थिबे जे पाला और यात्रा भीतर अनेक तफात रही छै गोटे शुद्ध काव्य आ गोटे होची दृश्य काव्य गोटे दृश्य कला आ गोटे शुद्ध कला पाला को सुना जाए यात्रा को देखा जाए यात्रा पाई 100 टंका टिकट कटी आगरे बसिबे किंतु पाला सुनिबा को केही के कहयो मो घर को तो सब गोटे गोटे करे सुबुची आ कोन हां मु सोई के सुनिबे आप बबले चलिबो मो पिंडा को सब सुबुची पाला को सुनंती यात्रा को देखंती जब आछि डाकबाजी जंत्र साहाय्य रे ये बार्ता आमे प्रमाण को पाखरे पहुंचेबा को जाउछु चेतना कोछि हे मन तो बापा को भाई रखिबा को प्रस्तुत होइबा काई जानि छु नईनी दलगत जलगत तरलम नईनी दलगत जलगत नईनी दलगत जलगत तरलम नईनी दलगत जलगत तरलम साधक जीवन अतिशय चपलम दानवत जीवन अतिशय चपलम चपलम संगति संगति रेखा चपल संगति संगति रेखा हरे भवति भवति लोका चले 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 लोका तम पूजा से आमा कुवचना तम कथा भक्ति रे कथा काचर गोणी आगे सा नळिनी दलगत जलगत तरल हां तद्गत जीवन अतिशय चपल आगे पद्म पत्र रे हां जति जल टपाय पड़िगो हां आपण तक स्पर्श करिबे परिबे से जल ढळ ढळ हबो ठीक सेही भई भबरे ए संसार रूप को पद्म पत्र रे हम जीवन रूप को जल ढळ ढळ होछि केतेबे झड़ी पड़िगो केतेबे निश्वास बंद हे जीव हमको जणा नाही ये निश्वास को विश्वास नाही तेणु मोह मुद्गरे जगत गुरु शंकराचार्य कहले हे मानव ये जीवन अनिश्चित जीवन जन्म हेछि माने मृत्यु निश्चित
ହବ ଇଏ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଯେବେ ସେଇ ପାଠକୁ ଟିକେ ଦୋହରେଇ ଦବୁ ହଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଉଦ୍ଧାର ନାଇଁ ପାଇବୁ। ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ପାଠ ପଢେ? ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ରୁହ ରୁହ ମୁଁ କହିବି କାଚର ଉଠ ସେ ତ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଛି ହଁ। ପୂର୍ବିକି ତାର ଖେଞ୍ଚା ଖାଉଥିବ ସିଏ କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବ ରୁହ କାଚର ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ମା ହେଇଛନ୍ତି ହେଇଯିବା ଇଏ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅଛି ଯେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ପାଠ ପଢେ ପଡେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଏ ଅସମ୍ଭବ ନା ହୋଇପାରିବନି ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ ହଁ ଜନ୍ମ ପରେ 5 ବର୍ଷ ହବାରୁ ସିଏ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଖଡି ଛୁଇଁ ବା ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ 2.5 ବର୍ଷ ଠାରୁ ପିଲା ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ପାଠ ପଢେ? ନା ଇଏ ତ କାଇଁ ମୋ ପିଲା ତ କେହି ପଢିନଥିଲେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସଂସାର ପାଇଁ ଏ କଥା ମତେ ସୁବିଧା ହେଲା ନା ନାହିଁ ମୋ ପିଲା ଯେ ପଢିଥାନ୍ତେ ମତେ ଟୁଣୁମ୍ 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 ରୁହ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ମା ଜୀବଟିଏ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଭଳି ଥାଏ ମାତୃଗର୍ଭ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ଭଗୃହ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଘର ସେ ବନ୍ଦୀ ଘର ଭିତରେ ମା ଜୀବଟି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ତ ମା ମାନେ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହସ୍ତ ପଦ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଥାଏ ମା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଖାଏ ସେଉ ଖାଇକି ମା ଯାହା କର୍ମ କରିବ ତାର ସମସ୍ତ ଭାବ ବା କର୍ମ ବା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ବାହାର ଚୋର ବା ଡକାୟତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ମାତୃଗର୍ଭ ଗୃହରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥାଏ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଇ ଦେଖ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ କ୍ୟାମେରା ଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ମହାଭାରତରେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା 5 ଭାଇ ବା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ନକୁଳ ସହଦେବ କହିଲେ ବାପା ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ତୁ କଣ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କରିପାରିବୁ ନା ହଁ ବାପା ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ଫେରିବା ବାଟଟା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ନା ଯିବା ବାଟ ତ ବାପା କେମିତି ଜାଣିଲୁ ନା ମୋ ମାକୁ ବାପା ଦିନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିତା ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ମୋ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ମୋ ମାଙ୍କର ଚେତନା ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ମୋ ପିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ତାମାନେ ମୋ ପିତା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ଏମିତି ପଶିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ମାକୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଚେତନକୁ ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଣିବି ମୁଁ ଶୁଣି ପାରି ନଥିଲି ତାମାନେ ସେ ଶିଶୁ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ପଢୁଛେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛେ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ବି ଭାଗବତ ପଢିଲେଣି ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ମନେ କଲେଣି ବୁଢା ବୁଢା ମଉସାଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ତା ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ବିଚାର ବା ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଆଡକୁ ଆଣିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ପଢୁଛେ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ ଏ କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କଣ ଜଣା ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି 6 ମାସ ପଢିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି 3 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପିଲାଟି ଭଲ ନମ୍ବର ନ ରଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ସେଠି ସେ ସାର୍ ଭଲ ପଢଉନାହାନ୍ତି ସୁଜୁନା ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଟିଉସନ କରୁଥିଲା ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ମୋ ପିଲା ବର୍ଷେ ପଢିଲାଣି ଯେ 50 ନମ୍ବର ରଖି ପାରୁନି 10 ନମ୍ବର ରଖୁଛି 20 ନମ୍ବର ରଖୁଛି
ଏଠି ଟ୍ୟୁସନ କରିବିନି ମୁଁ ଅମକ ଏଇ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବି। ଦେଖିବା ଆଉ। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ପାଠ ପଢିକିରି ପିଲା ଯେବେ ଠିକ ନମ୍ବର ଆମକୁ ନ ଦେଲା ପିଲା ପାଠ ପଢୁନି ମାଷ୍ଟର ପଢଉନି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଠିକ ସେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ହଉ ଗୀତା ହଉ ଭାଗବତ ହଉ ଉପନିଷଦ ହଉ ବେଦ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ପଢୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମା ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ଗୁଡାକ ପଢୁଛେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦବା? ଯିଏ ରାମାୟଣ ପଢୁଛନ୍ତି ରାମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ପଢୁଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ରାମଚରିତ ମାନସ କରୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ପଢୁଛନ୍ତି ରାମଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାମାୟଣ ପଢି ପଢି କୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ରାମାୟଣ ପରେ କଥା ସରିନି ବାକ୍ୟ ସରିନି ଯେ ପଢି ସରିବା ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ। যে রামায়ণ পড়ছি না তার পরীক্ষা আছে না যে গীতা ভাগবত পড়ছি না তার পরীক্ষা আছে না অষ্টাদশ পুরাণ যে পড়ছি তার পরীক্ষা আছে বেকর সেন্টার আর যদি পরীক্ষা নাহি আমি সব পাঠ কাইকি পড়িবা এই তো কথা আমি কাইকি পাঠ পড়িবা স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট লাইফ ছাত্র জীবন হচ্ছে সবুঠারু সুখময় আনন্দময় জীবন। ছাত্র জীবন ঠার সুন্দর জীবনটিয়ে এ সংসার ভিতরে নাই না চিন্তা না দুঃখ বাপা মা কো পড়ি দেব টাকা খালি বহি আনিব এড়ে পড়ুথিব খরচ করুথিব ইত্যাদি সে জানিব যে টাকাটা কেতে দুঃখের বাপা মা দউছন্তি কিন্তু ঠিক সেই কর্মরে আমি আগে যাহা পড়ুছে পরীক্ষা কোদিন দেব আমি জানছি কি নাই আর ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଏ ରାମାୟଣକୁ ଭଲ ପାଇ ରାମକୁ ପୂଜା କଲେଣି କିଏ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଭଲ ପାଇ କୃଷ୍ଣକୁ ପୂଜା କଲେଣି କଣ କାଁ ମା ନିବେଦିତା ନିବେଦିତା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଝିଅ ନିବେଦିତାର ସେଇ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଭଗବାନ ସଦସ୍ମୀ କାଳେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ विद्या बुद्धि प्रदान करंतु चलापथ कुसुमित करंतु बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल राजा आउ जे जे तमा उठै कि नहीं आसी सकाल पड़े ये मो लक्ष्मी मा जा आरो होइलन तोर मा आसी के पहुंच गले अच्छा आपण माने टिके ये कथा को ध्यान देइथिबे जदि ए संसार भितरे आमे नाम रूप को नौका धरि उद्धार पाइबा पई समस्त कहउछते मना नाही गोटिए नाम को तो कहतु ये गोटाए बाट का गोटाए नाम समस्त आमे धरि के उद्धार पाते किए कहले कृष्ण नाम किए कहले राम नाम किए कहले गोविंद नाम किए कहले हरि नाम एमिति काई के हबो एमिति काई के हबो आमे तो मनीष आम भितरे बहु नाम को गोटिए न धरि हमको जिए जा कोई देबा आमे काहे के 12 नाम को धरिबा इने गोटिए डाक्टर तू औषध खा 12टा डाक्टर तू देबो औषध खाइ मुंड भियो इन्फेक्शन होई दिबो अरे जदि आमे अनेक नाम धरिबा अनेक नाम भितर गोटे गुरुत्वपूर्ण नाम अछि से होछि मो बापार नाम जो बापा को ठार परिचय आरंभ जो बापा को पई संसार पसिछि से बापा नाम को धरि भजन करिबा को कहि काहि की बहुरा हने आज्ञा ये संसार भितरे जो बापा मा चलंती देवता तांको नाम को भजन करिबा को मा केई कहउनांती নাই किंतु जदि कहउनांती आम पाखरे भी तो गोटे चेतना विवेक अछि तबे आमे बाछिबा को नाम को धरिबा जदि मोर गुरुजन माने को पितृतुल्य जे वैज्येष्ठ गुरुजन माने को पचारि आखे आपण को भीतर जने राम नाम को भजि आउ जने कृष्ण नाम को काई भजन करछथि जने तारिणी की पूजा कले आउ जने मंगला को काई पूजा करछथि जण को काहे कि हमें पूजा करू नाही मु आखे आपण मान को गोटे पद गाई जणै देबा को चाहूछि जने राम नाम को गाउछि काहे कि से राम नाम को भला पाउछि आउ जने कृष्ण नाम को काहे कि भला पाउछि आउ जने हरि नाम को काहे कि भला पाउछि शिव हत्या दोषे राम नाम प्रिय अभिशाप्ते कृष्ण प्रिय
ଭଉଣୀ ବା ଏ ସୀମା କାହିଁକି ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଉଠେଇଲି ଗୋଡ ପକେଇଦେଲି ନାହିଁ, ଯାଇନି ଇଏ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୀମାରେ, ଭଉଣୀ ବି ଭଉଣୀଙ୍କ ସୀମାରେ। କେତେ ଜମା ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲେଇଲୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ ରାମ ନାମ ପ୍ରିୟ, ଅଭିଶପ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟ ରେ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ ରାମ ନାମ ପ୍ରିୟ। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମତେ କାହିଁକି ରାମ ନାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତା ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି କା ପେଟ ବା କଣ ହବ, ମା ର ବାପା ହେଇକି ପଡିବ। ମା ସେ ପଚାରେ ବାପା ତୋର ହଉଛି କଣ? ପେଟ କଣ ରୁହ, ପେଟ କଣ ହଉଛି ନା କଣ ଆଜି ଖାଇଥିଲୁ, କଣ ଆଜି ଖାଇଲୁ, କୋଉଠି ଖାଇଲୁ? ତାମାନେ ମା ଧରି ପକେଇବ ଆଜି କୁଆଡେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଇଦେଇଛି, ଆଜି ବରା ଖାଇଦେଇଛୁ ଭଉଣୀ। ନହେଲେ ପେଟ କାଇଁ କଣ ହୁଅନ୍ତା? କହିବ ମା ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ମା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଡି ଯାଇଥିଲୁ ଗାଧେଇବାକୁ, ତେଲ ଲଗେଇଥିଲୁ? ଆଜି ତେଲ ଲଗେଇଲୁ, ନଈରେ ବୁଡି ବୁଡି ଆଇଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଧଇଲାଣି ଆଉ କଣ? ତାମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମା ମନେ ପକେଇଦବ ତେଲ ନ ଲଗେଇ କୋଉଠି ବୁଡି ବୁଡିକି ଆଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଧଇଲା। ପେଟ କଣ ହେଲେ ମା ମନେ ପକେଇଦବ କୋଉଠୁ କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ପୁରା ଖାଇଛି, ପେଟ କଣ ହେଲା। ତାମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମତେ ରାମ ନାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କଣ? ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ ରାମ ନାମ ପ୍ରିୟ। ମୋ ପଛରେ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ଅନେକ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷର ପାପ ଗଣ୍ଠିଲି ଅଛି। ତେଣୁ ମତେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ରାମ ନାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ତାମାନେ ଯାହାକୁ ରାମ ନାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିଏ କଣ ପାପର ଗଣ୍ଠିଲି ତା କାନ୍ଧରେ ଅଛି, ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପୁରାଣକୁ ମନେ ପକଉନାହାନ୍ତି, ରାମାୟଣକୁ ମନେ ପକଉନାହାନ୍ତି। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିଲା କାଳିକ ତରବାରୀ। ସେ ଥିଲା ତାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିବ, କାଶୀ ବାରଣାସକୁ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ତାକୁ ମାରି ଯାହା ଧନ ନବ ତା କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ। ମାନେ ତା ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଣିଷକୁ ମାରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ମା ପାପର ଘଡ଼ି ରହିବ ଅଧୁରା ତ ଏମିତି ନୁହଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଲା, ସମୟର ଚକ ବଦଳି ଗଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ
গভীর সন্তাপ ভাইরে চন্ডাଳ মূর্খ ये प्रतिदिन सहस मनुष्य को मारी तू धन रोजगार करुछ କଣ କରିବି तू जानिछु କଣ ଜାଣି नर हत्या महापाप जीव हत्या महापाप ତୁ ବାପ ଛାଡ଼ ମୋ ତମ ପଥରିରେ କଣ ଲଖିଛ ଆଣ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ମୋ ଘରେ ଗୋଲ रुह जे मु बाबाजी लोक जाइला परे भी मते तू मारिबु ମାରିବି ନା କଣ ଛାଡ଼ିବି नाही रखना बस नहीं नहीं अब तू जाने बस बस ଟଙ୍କା ଦଉନା। लक्ष्य करबे मोर सज्जन वर्गी मु आपण मानक पाखरे कथा रखिछि जणको राम नाम काहे की भलो लागिलो ବୁଝିଲା? से जे पाई मु दशरत्नाकर पाणी आपनक पाखरे पहुंचैलेनी देवसी कहले हे दस्यु ଆଜ୍ଞା तू जानिनु मध्ये नर हत्या महापाप मरिला समय बहुत दुख तू जंत्रणा भोग करिबु हेले मां जेतबे दस्यु ए कथा सुनिला कहला हे बाबाजी जदि मते मोर पाप होउची ये पापर उद्धार करबा पई कोन किछ गोटे बात नै आपण मते कहउनाती ये पटे नाम धरिबी भजन करिबी ये पटे वर्ष मारिबी ये पटे वर्ष मारिबी पटे नाम धरिबी आ तो पाप रहिबी कुह मते मु कोन करिबी कुह आखि आपण माने विचार करतु देवसी चिंता करे आया ये तो कोन भाई चालाकी ये पटे मनुष्य मरिबा बंद करबनी ये पटे नाम धरि उद्धार करबा भी बंद करबी अच्छा ठीक अछि गोटा काम कर पाइबु କଣ କରିବି କହୁନ कहिबु राम ମରା राम कह ମରା राम ମରା नहीं राम ମରା देखो तू अच्छा କହୁନି जे बसे जेते थरा कहले कह राम किंतु से कहला मोरा काहे कि राम कहलानी ना एते पापर सीमा बढ़ी जाइथिला ता ऊपरे राम नाम कहि परिला नाही किंतु आपण मान कट गोटे विचार मु देबी ଆଜ୍ଞା जे दस्यु को जो राम नाम धरिबा को देवसी कहिले से कोउ राम नाम को धरिबा को कहिले आपण माने केहि की अछते कहिबे जे दशरथ रंगन मध्य पुरुषोत्तम राम तांकोरी नाम को भजिबा को कहिते बोधे दशरत्ना करको सेतेबेले जन्म हेई नथिले दशरथक कोଳରେ प्रभु रामचंद्र तापर आपण कबे बोले परशुराम को ना हेई थबो नहीं क्या जदि परशुराम को ना कहि थाते परशुराम कहि थाते परशु को काटी देले खाली राम कहि से परशुराम नहति आपण कबे बोले बलराम कहिबे बलराम परशुराम को ऊपर बलराम सेई राम बोधे हिथिबे नहीं क्या से बलराम को प्रथम बलराम तो द्वापर रे ये तो त्रेता युगर कथा से बलराम को नाम भी नुह देवसी केवल राम 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 कहि छंती ये बलराम नाम से राम किए से ये राम दशरथ का बेटा सिराराम घाट घाट में बैठा सिराराम सबसे प्यारा चौथाराम सबसे न्यारा देखो से जो राम को नाम कहिले देवसी देख जने राम होछंती दशरथ नंदन द्वितीय राम होछंती घट घट में बैठा माने समस्तक भितरे आत्मा रूप राम विद्यमान अछंती तृतीय राम सबसे प्यारा प्यारा के भलो पाइबार नाम गोटी राम ये संसार वर्तमान देखंतु जदि राम नवमी रे कहा घरे पुओटी हेला से घर में जेजे बापा होतु कि शांत मां होतु कहे राम नवमी रे मो नाती के जन्म होती ता ना रामचंद्र का भाई ना राम कहले का पो ना राम का नाती नाम राम ये राम नाम को भलो पाउथिबा ये गोटे नाम कार बापा ना कार पो ना कार भाई ना का भणजा ना का नाती ना ए सब नाम ये होची सबसे प्यारा चौथा राम सबसे न्यारा चारि रे जो राम आसीबे समस्त कथा न्यारा समस्त कथा अलगा से उछते ऊपर वाला परमात्मा राम समय दीदी राम जे समस्त हृदय रे रमण करि परिवार शक्ति जहां कर अछि समस्त भीतर जो रामकर शक्ति
বাল্মীকি ঋষিরে পরিণত হলে মহারানী সাধক প্রতিষ্ঠিত ভগবান সরস্বতী সভা ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଇଲେ ବଲ୍ଲୀକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ବାଳୁ ନାମ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି କବି ବାଲ୍ମୀକି ଯୋଉଦିନ ବାହାରିଲେ ଶୋକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କଠୋର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଶୋକ ବାହାରି ପଡିଥିଲା ମହାରାনী ସାଧକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭଗବତ ସରସ୍ୱତୀ ସଭା ଜୟ ମିଥୁନା ଦେକର୍ମବୋଧିକାର ହୋଇଛ ଆଜ୍ଞା ସେ ବଗ ବକୁଲିର କଥା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲା ମହାରାনী ସାଧକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭଗବତ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ତେଣୁ ଦଶରଥଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା ପରେ ସେ ହେଲେ ଆଦି କବି ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ସେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି ଆମ ପାଖେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ସେ ରାମ ନାମ ପ୍ରିୟ ସେ ହିଁ ଆମକୁ କାମ କରିବ ଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଯିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଅଭିଶପ୍ତ ସିନା କୃଷ୍ଣ ନାମ ପ୍ରିୟ ଯଦି ଏ କଳି ଯୁଗରେ କାହା ଜୀବନରେ ଅଭିଶପ୍ତ ରହିଛି କିଏ କାହା ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଶାପ ବଳରେ ରାମ ନାମ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳର ପରଶ୍ୱାସରେ ପଦଟିଏ ଲେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ
চলো বনে চলো একে কৃষ্ণ নামକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରୁଛେ ଆମ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଅଭିଶାପ ଲୁଚିଛି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସବୁ ଖେଳ ଲୀଳା କଲେ କୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ଅଭିଶାପରୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁତନାକୁ କ୍ଷୀର ଖାଉ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୁତନା ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଯଦି ସେ କ୍ଷୀର ନ ପିଇଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭିଶାପ ଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ତାପରେ ଯେ ହରି ନାମ ବି ଅଛି ଇଏ ଗଲା ରାମ ନାମ ଇଏ ଗଲା କୃଷ୍ଣ ନାମ ତାପରେ ଅଛି ହରି ନାମ ଏଇଟା ହରି ନାମ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ହରି ନାମ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଅହଙ୍କାର ବସେ ହରି ନାମ ପ୍ରିୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ସେମିତି ରାବଣ କହିଥିଲେ ରାମକୁ କହିଲେ ହେ ରାମ ମୁଁ ରାଜା ହେଇ ମରୁଛି ମୁଁ ରାଜା ହେଇ ତମେ ମାରୁଛ ମତେ ମାରି ଲଙ୍କାର ସୀତାକୁ ନେଇ ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ରାଜା ହବ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହୁଛି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ରାମକୁ କଣ କହିଲେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଉଦା ଭୁବନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲୁଟୁ ଗଇ କଥା ପରେ କଟନ ତା କାଇଁ ଘଟତେ ପଡବାରେ ଯେ ରାବଣ କହିଥିଲେ ହେ ରାମ ଏ ସମୟ ଏମିତି ବଳବାନ ଏମିତି ପଡିଛି ସମୟ ଯୋଉ ରାବଣ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ ପଦରେ ଖଟୁଥିଲେ ଆଜି ଏ ସମୟ ଏମିତି ବଦଳିଛି ଏ ତମେ ସରା ମାରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛ ଏ ମାଙ୍କଡ ଗୋଇଠା ଏଇ ରାବଣ ସେ ଲଙ୍କା ରାବଣ ଯିଏ ଥିଲା ଇଏ ରାବଣ ସେଇ କଣ କରିବି ଏ ସମୟ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ସେଇ ରାବଣ ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ଗଡି ପଡିଛି ରାବଣ ହନୁମାନ ଗୋଇଠା ମାରି ସମୁଦ୍ରକୁ ପକଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ ରାବଣ ହେ ରାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ବାତ ବନିଏ ବଢଛି ତାଳ ଖଜୁରୀ बैठी में छाया नहीं मिलेगा फल पानी की बहुत हे राम बड़ बड़ जो बात बोलिए ये संसार भितरे जो माने बड़ बड़ कथा कहती मु अमक कर देबी मु धमक कर देबी व्यस्त हो ना मु न करि पाइले केई करि पाइबे तो तमे देखिबो मु कोन जाई तई बापर पुओ तमे कोन मते चिन्ही ना मु चाहिले कोन कर देबी ताके ये जो शब्द ये कोन गोटे नम्रतार शब्द ये कोन गोटे सरलतार शब्द ये गोटे अहंकार शब्द तब ये जो अहंकार बड़ बड़ कथा रावण कहले हे राम से किछि करि परिबनी ना 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 बड़ बड़ जो बात बोलिए बड़ की ताल खजूर ये दुनिया भीतर जते गछ अछि ताल खजूर गछ कोनुनांती आगे ताल गछ केते उच्च गछ बड्डा जदी ता मूଳରେ किए बसंती ना टिके छाई मिलिबो ना टिके जळ मिलिबो नाही किछि मिलिबनी तब ये दुनिया रे जे बड़ बड़ कथा कहंती ताको ठारू काम तमे पाई परिबो नाही तब ये जो अहंकार युक्त कथा बा ये जो अहंकार जा पाखरे थिबो ताको आज्ञा भलो लागिबो कोन ना हरि नाम भलो लागिबो हरि शब्द को लेउते दिले रिह रिह बा अहंकार ये आम पाखरे जहां पाखरे अछि हरि
ନାମ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟଥା ସବୁରେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କୃଷ୍ଣ ନାମ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହରି ନାମ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ନାମ ଭଲ ଲାଗିବ ତା ମାନେ କଣ ମିଶାମିଶି ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଅହଙ୍କାର ବି ଅଛି ସବୁରେ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ନାମର ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ମଣିଷ ଆମକୁ କାହିଁକି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡା জীবরে যার দয়া নাহি উদ্ধব চণ্ডালটি সেই আগে সংসার ভিতরে চণ্ডাল বলি জাতি কিছু নাহি ভাগবত কার কইলে জীবরে যার দয়া নাহি আগে এমিতি কিছু ধর্ম নাহি এমিতি কাই সাধুসন্ত নাহতি সে কহিবে যে জীব প্রতি নির্দয় হুଅ কেহি কহিবনি কোউ ধর্মরে নাহি কিন্তু আমি মনুষ্য জানিছি জীব প্রতি দয়া করিবা আমার পরম ধর্ম আমি শ্রেষ্ঠ জীব মানব অন্য জীব মানব প্রতি দয়া করিবা কিন্তু আগে জানিলে কোন হব যদি আমার সে কর্ম ন রহিব দয়া ভাব ন রহিব মনুষ্য ভিতরে যৌ কুଳରେ জন্ম হেলে বি আমাকে সমস্তে চণ্ডাল কহিবে ଆମ ଜାତିଟା ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଯିବ ଆମ କର୍ମକୁ ନେଇ ଆମ ଜାତି ହେଇଯିବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବନି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହରି ନାମ ହଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହଉ ରାମ ନାମ ହଉ ସବୁ ନାମ ହଉ ଇଏ ହଉଛି ବାରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ବାରେ ଯେତନା କହୁଛି ଏ ମନ ତୁ ଯେବେ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକିବୁ ଇଏ ନାମ ନଧ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକୁଛ ଝିଅ ସିନା ଯାଇଥିବ ସେ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକିବ ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ କି ଆମେ ତ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକିବୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭାଇ ନ ଡାକିବ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନାମ ପ୍ରେମୀ ନାମ ଧରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଚିତା ଚୈତନ ମାରୁଛନ୍ତି যে দিনরে নাম রাতিরে কাম দিনরে নাম রাতিরে কাম দিনরে নাম এমিতি কি কাম হব আপনার জ্বর হয়েছে আপনার দেহ ভাল নাই আপনার ডাক্তার পাখক যাইছেন আপনার রোগকে দেখি সে তো গোটে মেডিসিন লিখিবে গোটে প্রেসক্রিপশন লিখিবে আপনার যেত মেডিসিন নেই আসতে মনে পড়ছে আরে আরে কোন খাইবি তো আপনার কইলে নেই তবে আপনার পুড়িছি তবে আজ্ঞা কোন খাইবি পখাল খাইবি অরুয়া খাইবি না না তোমার যে রোগ পখাল খাইবনি অরুয়া খাইবনি খটা খাইবনি না আজ্ঞা পখাল ন খাইলে মু বঞ্চি পারিবিনি না যদি খাইব মরিব যা দেখো তো আজ্ঞা বড় কষ্ট লাগিব এই শব্দ তো গোটে পটে ডাক্তার গোটে পটে ঈশ্বর আজি মଣିଷ ডাক্তারକୁ যেତିକି ଡରିଲାଣି ଈଶ୍ୱରକୁ ତାର ଡର ନାହିଁ এই ঈশ্বরକୁ ଯେବେ ଆମେ ଡରନ୍ତେ ডাক্তার ଆମକୁ ଛୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ଭ୍ରକ୍ଷେପ ନ କରି ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଅଛି ମୋର କଣ ଧନ ନାହିଁ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ତ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଏ ବିପି ତ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଏ ଯୋଉ ଆମର ସୁଗାର ତ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ମେଡିସିନ ଖାଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଗଣା ମେଡିସିନ ଦେଲା ହଁ କେତେ ମେଡିସିନ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ କେତେ ମଣିଷ ମେଡିସିନ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ ବା ଯୋଗ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ହେ ମଣିଷ ଯେବେ ତମେ ରାଜଯୋଗୀ ହବ ଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ବିଧିକୁ ଜାଣିଯିବ ତମେ ନିରୋଗୀ କାୟା କିଏ ପାଇବ বা সুখ শান্তির জীবনটিয়ে পাইব সুখ দৌথিবা গোটে পরিবার তুমি পাইব কোন দরকার তুমি বিচার কর ডাক্তার কু ভাল পাইব না ঈশ্বর কু ভাল পাইব হে ঈশ্বর মাকু কোটি নমস্কার নাই নমস্কার হেই গলে ঈশ্বর কা পেট পড়িবনি
ବାପା ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନା ବାପା ଯେତେ ବୁଢା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବେ ଆଉ ପୁଅ ଯାହା କରୁ ଯେବେ ପଚାରି ଉଚାରି କରୁଥିବ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ହାତ ନ ଲାଗେ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବେ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ମତେ ନ କହି କିଛି କାମରେ ହାତ ଦବନି ମୋ ସେ ପୁଅଟା ଅଛି ମଝିଆ କାହିଁକି କହୁଛେ ସେପଟେ ମତେ ପଚାରୁଛି ଦିନ କାଳେ କଣ କରୁଛେ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତା କଥା ଜାଣିଛି ତାପରେ ଯାହା ଯୋଉ ପୁଅ କଥା ବାପା ଜାଣିଥିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମର ପିତା ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଆମର ପରମ ଧର୍ମ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାରକେ କର ସଂସାରକୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଖାଦ୍ୟ ତାପରେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ବା ପାଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଦି ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢି ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କିଏ ପାଠ ନ ପଢିବ ବାପା ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ମା ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ତୁ ପାଠ ନ ପଢିବୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ସେତିବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବୁ ଆଜି ଯେବେ ପାଠ ନ ପଢିବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ତୋର ଅନ୍ଧାର ପାଠ ପଢିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରନ୍ତି ପାଠ ପଢିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ ଆଉ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ ତାକୁ ତ କେହି କୁହେନି ହଇରେ ବାଘ ତୁ ପାଠ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ ହବୁ ହଇରେ ଘୋଡା ତୁ ପାଠ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘୋଡା ହବୁ ହଇରେ ହାତୀ ତୁ ପାଠ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହାତୀ ହବୁ ମୋ ଛେଳି ପଡୁଛି ମୋ ଛେଳି ପଡୁଛି ବାକ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଚରେଇବାକୁ ନଉଛି ଚରେଇ ବୁଲେଇ ଆଣୁଛି ମାନେ ତମେ ଛେଳି ଚରଉଛ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ନେଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ ସାହୁ ଘର ଅଛି ସେ ଆମ ବାଡିରେ ପଶିଲା ମୁଁ କହିଲି ହେ ଛେଳି ତୁ ତ ଏଠି ଖାଉଛୁ କଣ ମୋ ବାଡିରେ ଫସଲ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲି ମାନେ ଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ତା ମାଲିକ ଆପେ ଆପେ ଆସିଲା ଆସିଲା ବିଚାରି ବାହାରେ ତୋ ମାଲିକ ଗୁଡା ତୁ ପାଠ ପଢିଛୁ ପାଠ ପଢିଛୁ ପରବାରେ ପଶିକି ଖାଉଛୁ ପରବାରେ ପଶି ଖାଉଛୁ ପାଠ ପଢି ଯଦି ପାଠ ପଢିଛୁ ଏପ୍ରିଲ ପରେ କହ ଏପ୍ରିଲ ପରେ କଣ କହ ଏପ୍ରିଲ ପରେ କଣ କହ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମେ ଛେଳିକି ବଢେଇଲେ ମେ କହିବନି ତାପରେ ସେ ପାଠ ପଢିଛୁ ବୋଲି ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମେ କହିଲା ଏମିତି ପାଠ ନୁହଁ କହିବା ପାଠ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହଉଛି ସେ ତାକୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯିବ କଠୋପ ଉପନିଷଦ କହେ ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତଏ ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ମୁଁ କିଏ ବା ମୁଁ ରୂପକ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସେଇ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ପୁଅ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକିବ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ନୁହଁ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଠ ପଢିଛି ବାପାକୁ ସେ ଭାଇ ଡାକିବନି ଯୋଉ ପୁଅ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ସେଇ ବାପାକୁ ବାପାକୁ ଭାଇ କହିବ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ପାଠ ଯାହା ବିଦ୍ୟା କରେ ସେଇଆ ନୁହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପାଠ ତାକୁ କୁହନ୍ତିନି ପାଠ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଅଲଗା ପଲଟା ଦେଖ ଇଏ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଭିତର ଶାନ୍ତିକୁ ଟାଣି ଆଣିବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅସଙ୍ଗତ ଯୁକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ବିଦ୍ୟା ପାଠ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ପାଠ ତାକୁ ହିଁ କହିବା ବର୍ଷଟିଏ ମନେ ଲଗାଇ ପଢି ସାରିବା ପରେ ମନ ଲଗାଇ ପଢ ପାଠ ହୋଇବ ଯେବେ ଭଲ ମନ ଲଗାଇ ପଢ ପାଠ ବର୍ଷେ ଗୋଟିଏ ପଢିବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ କଣ ନା ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ ହେଇଗଲି ପୁଣି କଣ ପଢିବ ଷଷ୍ଠ ତାପରେ ପାସ୍ ହବ ସପ୍ତମ
ପଢି ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ପାଠ କାମ ସଇଲା। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଉ ବିଦ୍ୟା? ସେ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଅପଢା ବିଦ୍ୟା। ଅପଢା ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଜାଣିଯିବ ବାପାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଇ ଡାକେ। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ସେଇ ବାପାକୁ ଭାଇ ଆପଣ ଓଳି ହେଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ପୁଅ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକିଛି ନା କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ କିଏ କାହାକୁ କହିଛି ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକିବ। ଏଇ କଥା ଆପଣ କହିବେ। ହଉ ଆମେ ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମରି ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଯିବା କରବଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ କି ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ ଥିବେ ବା ଆଜିକାଲି ଅଭିରାମଙ୍କର ଭଜନ ତ ଅନେକ ଗାୟକ ଗାୟିକା ପ୍ରବଚକ ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଲେଖନୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ଯେ ନିଜେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଥିଲେ, ଏଡେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଭିରାମ ବାଇ से खाली लिखिछंती जे मु जो अर्थर लिखिली बापा भाई हेबे मां भौणी हेबे मु ए संसार चली गला पड़े जे मो कथा बळी पढिबे से कहबे पढिला ये अभिराम बसे पड़े येरे बाळुंगा अभिराम भाई पिता माता को डाके भौणी भाई ये बापा को भाई मां को भौणी डाकुथिले अभिराम परमहंस येरे बाळुंगा कुहतु मते बाळुंगा कुहतु मते बदमाश कुहतु कोन भी कुहतु मो सत्य कथा उपस्थापन करिछि बापा भाई हेबे मां भौणी हां आपण माने कबे जे अभिराम एक कथा कहिले हां तले केमिति बापा भाई हेबे मां भौणी हेबे काई किसे कहिलेनी आगे से कहि छथि कि न कहि छथि ये मीमांसा करिबे कहले जो शक्ति आवश्यकता जन भक्त पाखरे बा जो शिष्य पाखरे गोटे शक्ति दरकार ये शक्ति बोले कहारे पाखरे नाही ए कथा को खोली तारिकी बाहर करबा पाई किंतु आमे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो भाई भौणी माने नित्य नैमित्तिक भावरे आमे हमर दैनंदिन जीवन को परिमार्जित करबा पाई आध्यात्मिक मार्ग रे पाद देइछु आमे बुझिछु बापा कोउथि पाई भाई हेबे मां केमिति भौणी हबो तार मार्ग होछि आध्यात्मिक तार मार्ग आत्म अध्ययनर मार्ग मु टिके संपूर्ण भाव स्पष्ट कर देबी काहे कि हमें बापा को भाई बोली कहूछु ये कथा मन गढ़ा कथा नुहे ये ज्ञान सागर परमात्मा भगवान शिवंकर महाज्ञान ये ज्ञान बळ रे कहूछु हम मोर नुह आपण माने कबे ज्ञान रे भी अछि बापा भाई हबो हो आज्ञा ए ज्ञान बळ रे समाज रे जो ब्राह्मण परंपरा रही छथि ब्राह्मण शासन बोली आपण जा को कहउछथि हमर ए ग्राम रे सामल साई नाक साई बढई साई कुमार साई एमिति सब अनेक साई अछि जो कि ब्राह्मण परिवार 5 को 10 परिवार थिबे आपण पर कोठी ब्राह्मण साई ब्राह्मण शासन कहते हां ब्राह्मण साही के कहते नहीं अगे तो ब्राह्मण शासन हां शासन अगे शासन अर्थ कोन जो माने जन्म पूर्व जन्म परे शासन
ଶାସନ ହେଇଥାନ୍ତି ବିନା ଶାସନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦ ପାଇବା ମାନେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଯେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ବା ସମାଜକୁ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କରି ସାହିକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି 36 ପାଟକର ରାଜା। ତାଙ୍କରି ଘରେ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। କଣ ଡାକିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ କଥା ତ କହୁନୁ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ସେ କହିଲେଣି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ସେ ନନା ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାପା ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଯଦି ବାପାକୁ ସେ ନନା ଡାକିଲେ ମାକୁ କଣ ଡାକିବା କଥା? ବାପାକୁ ଯେବେ ନନା ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ, ଆମେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନୁ। ଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ କଥା, ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କଥା। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୁଆଡେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗୀ, ବାପା କେମିତି ଭାଇ ହବ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରମ୍ପରାରେ ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ ନନା ଡାକିବା ଯା ଭାଇ ଡାକିବା ସେ ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ଜଣକୁ ପଚାରିକି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି କି ଆମ ଘରେ ତ ବାପାକୁ ଆମେ ବାପା ଡାକୁଛୁ ଜନ୍ମଦାତାକୁ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ନନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଦେଖିବା। ନା ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଇଏ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିବ? ଘୋଡେଇକି ରଖିବା, ଆମେ ତାକୁ ଭଲରେ ଜାଣିବାନି, ଶୁଣିବାନି, ବୁଝିବାନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଏବେ ଆସି ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ବା ଭାଇ ଭାଉଜ ଏ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସମ୍ପର୍କ ହବ, ସେ ହଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ। କେମିତି ହବ? ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଆମର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଦକେ ଲେଖିଲେ, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ
ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଉସା ମାନେ ବି ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତକୁ ଭଲ ପାଉ ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ ଘରେ ଘରେ ପଢୁଛୁ ଭାଗବତ ପଢି ମନରେ କେତେ ଭାଗ କରୁଛୁ ଆଉ ଭାଗବତ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣ ଚାରି ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତରେ ଦିଏ ଲୋକଜନ ରାମାୟଣରେ ଦିଏ ଗୁଲୁଗୁଲା ଚାରି ଅକ୍ଷର କିଛି ବୁଝିନୁ ଭାଗବତ ଏତେ ପଚାରେ ଭାରେ ଭାବ ନୁହଁ ଭାରେ ଭାଗ ନାଇଁ ଥାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନେବିନି ମୋ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆରେ କଥା ଭାରେ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗ ଘରେ ଭାଙ୍ଗ ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାରେ ପିଉଛନ୍ତି ବଜେଇ ଘରେ ପିଡ଼ି ତୋର ତରଳ ଜିନିଷ କଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପାପ ଧରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଗବତ କଥା କହିଲି ଯେ ଭାରେ ଭାବ ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଗରେ ବିବେକ ତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଚାରୋଟି କଥା ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସେ ହଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଇଏ କଳିଏ ଯେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟିବ ଭାଗବତ କାହିଁ ପଢୁଛେ ଭାଗବତ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆମେ ଭାଗ ନବା ମଉସା ବାପା ଠାରୁ ନବା ନା ଭାଇ ଠାରୁ ନବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁନି ଭାଗ କାହା ଠାରୁ ନବା ବାପା ଠାରୁ ନବା ନା ଭାଇ ଠାରୁ ନବା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଭାଗ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଗାଁ ଭାଗ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା କଥା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦି ଜଣ କହିଲେ ଭାଇ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ବାପା ଠାରୁ ଗୋଟାଏ କଥା ହେଲେ ସିନା ଆଉ ଠିକ ହବ ଦି ନାମରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଆମ ଟିକେ ହଁ ହଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଦିଟା ଯାକ ଠିକ ଯେ ଯୋଉ ବାପାକୁ ଆମେ ଭାଇ କହିବା କହିଲେ ତ ଠିକ ହବ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବାପାକୁ ଭାଇ କହୁଛେ ହଁ କହିବା ଯିଏ କହିବ ତା ପାଇଁ ଠିକ ହବ ଯେ ନ କହିବ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବାପାକୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ନାହିଁ ଏ କଥା ବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଗୋଡେଇକିରି କହିଥାଉଛି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଡାକିବେନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାରସିଦ୍ଧ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯୋଉମାନେ ସାରସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକିବା ପରମ୍ପରା ଏବେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରମ୍ପରାର ଆମେ ଯେମିତି ବାପା ଡାକୁଛେ ସିଏ ବି ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ବାପାକୁ ଭାଇ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କହିବା କଥା ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଦି ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଧର୍ମ ଗୋଟାଏ ମାର୍ଗ ଗୋଟାଏ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟାଏ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟାଏ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆପଣ କହିବେ ସାରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଅଲଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଲଗା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ପଦଟି ଲେଖିବେ ସେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ନିଜ ଘର କଥା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ସାରସିଦ୍ଧ କାହାକୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୁହାଯିବ ଯିଏ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ସୁଧାକର ଗାୟକ ବାଣୀକଣ୍ଠ ଗାୟକ ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ ତାଙ୍କ ଲେଖନରୁ ପଦଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବ ব্রহ্মচারী হই রহিব